Hi, this is MSI Faz and welcome back to MSI Teaches Physics. আজকে আমরা ফোর্সেসের একটা ওয়ার্কশিট করব and this is a very big worksheet of 29 questions. এখানে 15টা হচ্ছে গিয়ে MCQ questions আছে and 14টা হচ্ছে broad question আছে. This covers from May 19 to May 23. If you need this worksheet, DM me on my socials, that is Instagram or Facebook, MSI Teaches Physics. So let's dive into it. First question, it says, once in orbit above the Earth's atmosphere, the engines on a space rocket are switched off. Explain which row of the table correctly states the resulting motion of the rocket and the law explaining this motion. So the thing is, a rocket is moving up with a velocity and suddenly আমরা ওর ইঞ্জিনটা সুইচ অফ করে দিছি. Now if the engine gets switched off, উপরের দিকের ফোর্সটা জিরো হয়ে গেল, the only force acting is in the downward direction, that is the weight, and the object will start to decelerate because it was moving upwards. Resultant ফোর্সটা এখন নিচের দিকে কাজ করতেছে, right? Because নিচের দিকে is the only force that is acting, so the object now starts to decelerate. If an object decelerates, that means ওর স্পিডটা will be changing. So uniform velocity থাকার কোনো চান্স নাই, that is কোনো সময় constant velocity থাকবে না. If the engine is turned off, ওর velocity আস্তে আস্তে decrease করা start করবে. So the velocity is changing. So our answer will be C or D. And then explanation হচ্ছে গিয়ে obviously এই যে ফোর্সের কারণে যে অ্যাক্সেলারেশনের চেঞ্জটা আসতেছে, এটার জন্যই তো হচ্ছে বেসিক্যালি ওর চেঞ্জিং ভেলোসিটি আসতেছে, রাইট? উই নো ফোর্স আর অ্যাক্সেলারেশন, এটা হচ্ছে গিয়ে নিউটনস সেকেন্ড ল দিয়ে হচ্ছে কি আমরা কানেক্ট করতে পারি. সো দিস ইজ নিউটন সেকেন্ড ল. থার্ড ল তো বলে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন. এখানে অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিটের কোনো কনসেপ্ট নেই. সো দেয়ারফর সি উইল বি ইয়োর অ্যান্সার. If this makes sense, let's move to the next question. In the second question, they say a model rocket is launched and moves vertically upwards while still burning fuel to give a constant upward thrust. The fuel runs out and the rocket reaches the maximum height at time t before falling back to the ground. Which of the following graph could show how the acceleration of the rocket varies with time t if the decrease in mass as the fuel burns is neglected? So এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে, that is the rocket is moving up with an upthrust force, right? নিচে ওয়েট কাজ করতেছে and they said যে initially আমার এই ফোর্সটা is constant. Now if the upthrust force remains constant, আমার accelerationটা will also be constant because we know F is equals to ma. If the force remains the same, then the acceleration will also remain the same. So the object will have a constant acceleration initially. So আমাদের A আর B এখানে বাদ হয়ে যাচ্ছে because A তে এটা increasing acceleration বলতেছে, B তেও increasing acceleration বলতেছে, but initially there should be a constant acceleration. So here you go, এখানে আমাদের constant acceleration আছে, answerটা C or D হবে. Now why is it C and not D সেটা একটু বুঝি. So what is this time t? This is the time যেখানে নাকি রকেটটা reaches the maximum height. So rocket when it reaches the maximum height, সেই টাইমটাকে আমরা t বলতেছি. Now they're saying এই c তে যে ডিসিলারেশনটা স্টার্ট হইতেছে বিফোর দ্য রকেট রিচেস ইটস ম্যাক্সিমাম হাইট, আর d তে বলতেছে যে আমার ডিসিলারেশনটা স্টার্ট হচ্ছে আফটার দ্য রকেট হ্যাজ রিচড ইটস ম্যাক্সিমাম হাইট. একটা জিনিস চিন্তা করেন, একটা অবজেক্ট, লেটস একটা বল, এটা উপরে উঠতেছে, ওর এদিকে স্পিডটা লেটসে হচ্ছে গিয়ে যেহেতু কনস্ট্যান্ট ফোর্স ছিল, আমার কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন ছিল, সো স্পিডটা বাড়তে থাকবে. স্পিডটা লেটসে 10, 20, 30 এমন করে করে বাড়তেছে. যদি ওর থামানো লাগে, আমার থামাইতে হলে কি করা লাগবে? ওকে ডিসিলারেট করানো লাগবে প্রথমে. ডিসিলারেট করলে ওর স্পিডটা জিরো হবে আস্তে আস্তে, বা স্পিডটা কমা স্টার্ট করবে, রাইট? সো লেটস সে এই পার্ট থেকে ডিসিলারেশনটা স্টার্ট হইলো. এখন ডিসিলারেশন স্টার্ট হইলো, ইট হ্যাজ আ স্পিড অফ 30 মিটার্স পার সেকেন্ড ইন দ্য আপওয়ার্ড ডিরেকশন, সো ইট উইল কিপ অন মুভিং ইন দ্য আপওয়ার্ড ডিরেকশন. বাট যেহেতু অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি হবে, ও আস্তে আস্তে ওর আপথ্রাস্টটা লুজ করে ফেললে ডিসিলারেট করা স্টার্ট করবে. সো এটা আস্তে আস্তে হয়তো বা 20 হবে, 10 হবে, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হাইটে ভেলোসিটিটা আমাদের 0 হয়ে যাবে, রাইট? অ্যান্ড দেন হচ্ছে গিয়ে ও নিচের দিকে পড়া স্টার্ট করবে, আর নিচের দিকে যখন পড়বে এবার ওর ভেলোসিটিটা হয়তো বা নেগেটিভ ডিরেকশনে বাড়া স্টার্ট করবে.
Now the thing is, we can clearly see যে এই যে ম্যাক্সিমাম হাইটের আগেই কি করছে, ও ডিসিলারেট করা স্টার্ট করছে না? ও যদি ডিসিলারেট না করতো কি কোনো সময় রেস্টে আসতে পারতো? সো ডিসিলারেশন যেহেতু আগের থেকে শুরু হয়েছে, the answer will be C, because এখানে আমরা দেখতে পারতেছি টাইম t সেকেন্ডস, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম হাইট যে টাইমটাই হচ্ছে তার আগেই কি আমার এখানে ডিসিলারেশন স্টার্ট হচ্ছে। ইফ দিস ডিসিলারেশন ডিডন্ট হ্যাপেন, তাহলে ও t সেকেন্ডসে কোনো সময় ম্যাক্সিমাম হাইটে রিচ করতে পারবে না। ও যদি t সেকেন্ডসে ডিসিলারেট করা স্টার্ট করে তখন কি হবে, লেটস সে ও এই পয়েন্টে যদি ডিসিলারেট করা স্টার্ট করে, ইট উইল নট গো ডাউন। হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ, ও আগে ও রেস্টে আসার ট্রাই করবে, দ্যাট ইজ ও আগে ওর স্পিডটা কমাবে, রেস্টে চলে আসলে দেন ইট উইল কাম ডাউন। সো দেয়ারফর আওয়ার অ্যান্সার উইল বি সি, বিকজ আমাদের অবশ্যই ম্যাক্সিমাম হাইটে আসার আগেই ডিসিলারেশনটা স্টার্ট হইতে হবে। সো আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স। দেন আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে চলে আসি। ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 it says a lift moves upwards from rest with an acceleration a. A student of mass 70 kg standing in the lift exerts a force of 800 newtons on the floor of the lift. Which of the following expressions could be used to determine a? So আমাকে স্টুডেন্টের ম্যাস দিয়ে দিছে, and we know যে ম্যাসটা অলওয়েজ নিচের দিকে কাজ করে, দিস ওয়েটটা অলওয়েজ নিচে কাজ করে। So the weight is 70 g in the downward direction. Now স্টুডেন্টটা বা পার্সনটা যেহেতু লিফটটাকে একটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স দিচ্ছে, লিফটটা উইল প্রোভাইড অ্যান আপওয়ার্ড ফোর্স টু দ্য পার্সন, অ্যান্ড ইট ইজ সেড যে এটা 800 নিউটনসের আপওয়ার্ড ফোর্স হবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স। দে টোল্ড আস দ্যাট দ্য লিফট ইজ মুভিং আপওয়ার্ডস, সো আমরা মোশনটা দিলাম উপরের দিকে। নাও যদি মোশনটা উপরের দিকে থাকে, আমাদের যদি এখন এফ ইজ ইকুয়ালস টু এম এর একটা ইকুয়েশন বানাইতে হয়, হোয়াট উইল ডু ইজ, যেহেতু উপরে উঠতেছে, উপরের ফোর্স মাইনাস নিচের ফোর্স ইকুয়ালস টু এম এ সলভ করা লাগবে। সো আমাদের উপরের ফোর্স ইজ 800 মাইনাস নিচের ফোর্স ইজ 70g ইকুয়ালস টু 70a। নাও ইফ উই সি, এটা সি এর সাথে ম্যাচ করতেছে, therefore our answer for question number 3 will be C. If that makes sense, now let's move on to question number 4 and 5, and question number 4 and 5 are connected. So এখানে বলছে a uniform solid cube is placed on a table. The diagram shows the forces acting on the table and on the cube. We can clearly see এখানে একটা টেবিলের মধ্যে একটা কিউব রাখা আছে, and there are a lot of forces that are acting. They told us that RC is the reaction force of the cube on the table, RF is the reaction force of floor on the table, RT is the reaction force of table on cube, WC is the weight of the cube, and WT is weight of the table. Now the dot at the start of every arrowed line indicates the point at which the force can be considered to act. So the dots are basically the center of gravity for the objects. আমাকে এখানে বলছে which of the following forces has been drawn in the wrong position. So এখানে wrong position কাকে আঁকা হয়েছে, এটা বললে অনেকজন মনে করবে হয়তোবা weight of the table কে আমরা wrong position এ আঁকছি, বাট আমরা দেখছিলাম যখন আমরা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, দ্যাট ইজ যখন আমরা মোমেন্টসের লেকচারটা করছি, যে অলওয়েজ যদি একটা হলো অবজেক্ট থাকে, হলো অবজেক্ট আর এটা ইউনিফর্ম হইলে ওয়েটটা তার মাঝখান দিয়ে কাজ করবে। সো ইভেন দো এখানে কোনো টেবিলের কোনো ম্যাস নাই, স্টিল ওর ওয়েটটা কি করতেছে, মাঝখান দিয়ে কাজ করতেছে। সো ওয়েট অফ দ্য টেবিল অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট পজিশনে দেওয়া আছে। দ্য প্রবলেম ইজ কিউবটাকে একটু খেয়াল করি, দ্য কিউব লুকস লাইক আ রেগুলার শেপড কিউব, রাইট? রেগুলার শেপড অবজেক্টসের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওদের মাঝখান দিয়ে কাজ করা উচিত, বাট উই ক্যান সি যেখানে ওয়েটটা কি করতেছে, খুবই টু দ্য রাইট থেকে কাজ করতেছে। দ্যাট মিনস দিস ফোর্স হ্যাজ বিন ড্রন ফ্রম দ্য রং পজিশন। সো আমাদেরকে এটাই আজ করছিল যে উইচ ফোর্স হ্যাজ বিন ড্রন ইন দ্য রং পজিশন, উইল সে দ্যাট দ্য ওয়েট অফ দ্য কিউব ইজ বিং ড্রন ফ্রম দ্য রং পজিশন। নাও number 5 এ বলছে the table has 4 legs, which of the following statement is correct according to Newton's third law? So Newton's third law তে we know যে আমাদের টোটাল 6টা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে, রাইট? আমাদের অপশন এ আর বি তে বলতেছে যে 4RF is equals to RC plus RT. এখন what is 4RF? RF are basically my upward forces, right? এখন আমরা এখানে basically what they are trying to do is upward force equals to downward force করা ট্রাই করতেছে। upward force কি জাস্ট খালি রিঅ্যাকশন ফোর্সেস অফ দ্য টেবিল অফ দ্য লেগস অফ দ্য টেবিলই কি আছে না, তো রাইট? এই আরটিটাও কি আপওয়ার্ড কাজ করতেছে না? বাট উই ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে এটাকে ওরা আপওয়ার্ড ফোর্সে কনসিডার করে নাই। সো দেয়ারফর আমাদের এ আর বি তো অবভিয়াসলি ভুল, বিকজ এখানে আপওয়ার্ড ইকুয়ালস টু ডাউনওয়ার্ড যে আমরা করবো, আমাদের সব আপওয়ার্ড ফোর্স ইকুয়ালস টু সব ডাউনওয়ার্ড ফোর্স চিন্তা করা হয় নাই। সো এ আর বি ইজ রং। দেন ডিতে যদি আসি, ডিতে বলছে আর টি ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ সি। The problem with this is
এটা ঠিক আছে, বাট নিউটনস থার্ড লটা ফলো করে না, বিকজ নিউটনস থার্ড ল বলে যে আমাদের পেয়ার ফোর্সেস হওয়ার জন্য দ্য ফোর্সেস মাস্ট বি অফ দ্য সেম টাইপ। WC is the weight of the cube, which is a gravitational force, and RT is the reaction on the table, which is a contact force, right? এখন যেহেতু দুইটা ফোর্সের টাইপ সেম না, therefore D is not the correct answer. If we see RC and RT, we can clearly see RC আর RT opposite direction-এ আছে, একটা কিউবের উপর কাজ করতেছে আর একটা টেবিলের উপর কাজ করতেছে, সো ডিফারেন্ট অবজেক্টের উপরও কাজ করতেছে, ম্যাগনিটিউড অবভিয়াসলি সেম হবে দুইজনের, অ্যান্ড দেন ওরা সেম লাইন অফ অ্যাকশনে কাজ করতেছে, সেম অ্যামাউন্ট অফ টাইমের জন্য কাজ করতেছে, অ্যান্ড ওদের ফোর্সের টাইপটাও সেম, দ্যাট ইজ দে আর বোথ কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস। তো যেহেতু এখানে নিউটনসের যে 6টা কন্ডিশন আছে নিউটনস থার্ড লর, 6টা কন্ডিশনই যেহেতু ফুলফিল করতেছে, দেয়ারফর সি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সো আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স। Then number 6 এ বলতেছে, which of the following statements describe the gravitational field strength acting on the body at a point? So gravitational field strength on the body at a point বের করতে বলছে। What is gravitational field strength? First of all, আমরা ফর্মুলা শিখছি weight equals to mg. So a gravitational field strength is basically the weight acting per unit mass. So weight acting per unit mass অথবা gravitational force per unit mass would be the correct answer. So therefore B is the correct answer. So in question number 7, it says that a ball of mass m is projected vertically upwards and air resistance F acts on the ball at all times. Which of the following equations would apply to the ball as it is traveling upwards? So as we shoot a ball in the upward direction, as soon as it leaves my hand, there is no upward force acting on the ball. So since there is no air force acting in the upward direction, আমরা বলতে পারি that the ball does not have any force in the upward direction, that is or force to উপরের দিকে 0 আছে। And then in the downward direction, obviously weight act করবে। Now if the ball is moving in the upward direction, air resistance will act in the opposite direction, that is in the downward direction, air resistance act করবে। So as soon as it leaves my hand, there is no upward force acting on the ball. What's happening is নিচে ওর ওয়েটটা আর এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাক্ট করতেছে। Now as the ball is moving upwards, ওর যদি আমার ইকুয়েশন বানাইতে হয় ফোর্সের, it will be ওর upward force minus or downward forces equals to ma. So upward force is 0 minus or downward forces is mg and f. This will be equal to ma. So এখান থেকে যদি আমরা মাইনাসটাকে কমন নিয়ে নিলে we get mg plus f equals to ma. Now if we look into the answer, আমাদের d টা is the correct answer. এখন বলতে পারেন this does not match with this. Actually it is matching. কিভাবে ম্যাচ হইতেছে আমি একটু বলি। যেহেতু উপরের দিকে কোনো ফোর্স নাই, নিচের দিকে ফোর্সেস কাজ করতেছে, দ্যাট মিনস রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং ইন দ্য ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। মোশনের উল্টা দিকে যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স কাজ করে, অবজেক্টটা উইল স্টার্ট টু ডিসিলারেট। অবজেক্ট ডিসিলারেট করা মানে আমার অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে। না আমার এই পার্টটাও নেগেটিভ, এই পার্টটাও নেগেটিভ, আমরা নেগেটিভ নেগেটিভ কি তাহলে কেটে দিতে পারবো না অ্যাক্সেলারেশনসের? সো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার এটা মাইনাস এম এ আসতেছে, উই ক্যান কাট দিস নেগেটিভ, সো উই আর লেফট উইথ mg plus f equals to ma. So therefore আমার এখান থেকে ইকুয়েশনটার অ্যান্সার হবে d, which is mg plus f equals to ma. If that makes sense, let's move on to question number 8. It says a box was placed at the top of a ramp and released. The free body diagram, so the free body force diagram for the box as it moved down the ramp at a constant velocity is shown. So over here W is the weight of the box, R is the normal reaction force, D is the air resistance and F is the frictional force. So basically এখানে একটা inclined plane দিয়ে a box is sliding down. আমাকে বলছে which of the forces acting on the box have according to Newton's third law corresponding forces acting on the ramp. That is আমাকে ask করছে Newton's third law পেয়ার কারা কারা মেইনটেইন করতেছে। So সবার আগে F and D তে আসি। F and D তে প্রবলেম হচ্ছে both are acting in the same direction. We know যে ওদের অপোজিট ডিরেকশনে থাকতে হবে, সেজন্য F and D বাদ। W and D হচ্ছে না কেন? W and D হচ্ছে না because W is a gravitational force আর air resistance is obviously not a gravitational force, right? So therefore C is not our answer. W and R হবে না because W is a gravitational force, R is a
কন্ট্যাক্ট ফোর্স, যেহেতু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফোর্স এর জন্য এটাও হবে না, বিকজ আমরা জানি নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হওয়ার জন্য সেম টাইপ হতে হয়। সো দ্য অনলি কারেক্ট অ্যান্সার ইজ এফ অ্যান্ড আর। ওভার হিয়ার এফ ইজ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স অ্যান্ড আর ইজ আ নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স। দুইটাই কিন্তু কন্ট্যাক্টে থাকার জন্য হচ্ছে, অ্যান্ড দুইটার ডিরেকশনই আমরা কি দেখতেছি, উল্টা দিকে কাজ করতেছে। সো দে হ্যাভ দ্য সেম টাইপ অফ ফোর্স, দ্যাট ইজ দে আর বোথ কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস। ওদের ম্যাগনিটিউড সেম হবে, ওরা ডিফারেন্ট অবজেক্টসের উপর কাজ করতেছে, সেম টাইমে কাজ করতেছে, সেম লাইন অফ অ্যাকশন অ্যান্ড অপোজিট ডিরেকশনস, অল দ্য কন্ডিশনস আর বিং ফুলফিলড। এখন এটা একটা কনফিউশন আসতে পারে যে ডিফারেন্ট অবজেক্টের উপর কিভাবে কাজ করতেছে। সি দ্য থিং ইজ, একটা হচ্ছে গিয়ে রিয়াকশন ফোর্স আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকশনাল ফোর্স। ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সারফেস প্রোভাইড করতেছে, রাইট, সেটা সারফেস থেকে আসতেছে। রিয়াকশন ফোর্সটা হচ্ছে অবজেক্ট ফিল করতেছে। সো দুইটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট অবজেক্টসের উপর কাজ করতেছে। ফ্রিকশনাল ফোর্সটা হচ্ছে গিয়ে সারফেসের উপর কাজ করতেছে অ্যান্ড রিয়াকশনটা হচ্ছে গিয়ে অবজেক্টের উপর কাজ করতেছে। ইন দিস ওয়ে উই ক্যান সে দে আর অ্যাক্টিং অন ডিফারেন্ট অবজেক্টস। নাও নাম্বার 9 বলছে which of the following statements is not correct for a Newton's third law pair of forces? থার্ড ল পেয়ারের জন্য অবভিয়াসলি অপোজিট ডিরেকশনে থাকতে হবে, অবশ্যই সেম টাইপ হইতে হবে, অবশ্যই সেম ম্যাগনিটিউড হইতে হবে। The force is acting on the same body, এই কন্ডিশনটা হওয়া যাবে না, বিকজ নিউটনস থার্ড লর কন্ডিশন হচ্ছে গিয়ে they must act on different objects. So therefore the correct answer is B. Then number 10 it says a van travels along a straight horizontal road at a constant velocity. Which of the following statements is correct? Now it says the frictional force of the road on the tires can be ignored. Obviously frictional force ignore kori na amra. The frictional force of the road on the tires is equal to the resultant force of the van. এটাও কারেক্ট না, রেজাল্টেন্ট ফোর্সের সাথে ফ্রিকশনাল ফোর্স ইকুয়াল হবে এমন কোনো কথা নাই। কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করা মানে ওর ফোর্সেস ব্যালেন্সড আছে, দ্যাট ইজ ওর সামনের ড্রাইভিং ফোর্স আর পিচের ফ্রিকশনাল ফোর্সটাকে আমরা ইকুয়াল বলতে পারি। রেজাল্টেন্ট ফোর্সের সাথে ফ্রিকশনাল ফোর্স ইকুয়াল না, বিকজ ফ্রিকশনটাও কিন্তু রেজাল্টেন্ট ফোর্সেরই একটা পার্ট। সো কারেক্ট অ্যান্সার সি হবে। সিতে বলছে দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স অফ দ্য রোড অন দ্য টায়ার্স ইজ ইন দ্য ডিরেকশন অফ মোশন অফ দ্য ভ্যান। সো কেন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অ্যান্ড কেন ডি ইজ নট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সেটা একটু বুঝাই। ডিতে কি বলতেছে একটু খেয়াল করেন। ফ্রিকশনাল ফোর্স অফ দ্য রোড on the tires is in the opposite direction of the motion of the van. So রোডের যে ফ্রিকশনটা, রোডের ফ্রিকশনটা অলওয়েজ কাজ করে হচ্ছে গিয়ে ইন দ্য ডিরেকশন অফ মোশন, ঠিক আছে? সো এখানে জিনিসটা হচ্ছে রোড যে ফ্রিকশনটা প্রোভাইড করে টায়ার্সকে বা অবজেক্টকে, সেটা হচ্ছে সামনের ডিরেকশনে হয়, আর রোড যে ডিরেকশনে ফ্রিকশনটা ফিল করে দ্যাট উইল বি ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন। আমরা একটু আগে একটা এক্সাম্পল দেখছি, এই যে এখানে আমরা একটু আগে বললাম যে আমাদের এখানে এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আর রিয়াকশন ফোর্সটা বোথ আর অ্যাক্টিং অন ডিফারেন্ট অবজেক্টস। হাউ আর উই সেইং দিস? এই যে পিছের দিকে যে ফোর্সটা কাজ করতেছে, এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কার ফ্রিকশনাল ফোর্স? এটা হচ্ছে গিয়ে সারফেস যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এক্সপিরিয়েন্স করতেছে। ওকে, সো আমাদের সারফেসটা দ্যাট ইজ রোডটা ফ্রিকশনাল ফোর্স ফিল করবে হচ্ছে ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন, আর টায়ারটা ফ্রিকশনাল ফোর্স ফিল করবে হচ্ছে ইন দ্য ডিরেকশন অফ মোশন। ও যেই ডিরেকশনে যাচ্ছে সেই ডিরেকশনে হচ্ছে গো ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এক্সপিরিয়েন্স করে। সো এর জন্য সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, বিকজ সিতে বলছে ফ্রিকশনাল ফোর্স অফ দ্য রোড অন দ্য টায়ার। সো টায়ার যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা ফিল করবে দ্যাট উইল বি ইন দ্য ডিরেকশন অফ মোশন অফ দ্য ভ্যান। সো দ্যাট মেক সেন্স। দেন নাম্বার 11 বলতেছে a massive star exerts a gravitational force F star on a small distant planet. The planet exerts a gravitational force F planet on the star. Which row of the table is correct? Now the thing is, আমরা শিখছি যে আর্থ আমাদেরকে যেমন টানতেছে with a gravitational force, we also pull the earth upwards with an exact equal and opposite force, right? So একটা স্টার আছে অনেক বড় আর একটা প্ল্যানেট আছে লেটস একটু ছোট, right? Doesn't matter কার সাইজ কি, দুজন কি করবে? সেম ফোর্স দিয়ে পুল করবে। সো দ্য ফোর্সেস শুড বি ইকুয়াল and they should be acting in the opposite direction. So the correct answer will be C. So the forces should be equal. Starta যতটুকু ফোর্স দিয়ে টানবে, প্ল্যানেটটাও এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স দিয়ে টানবে। So therefore C is the correct answer. Then question number 12 এ যদি যাই, question number 12 এ বলতেছে the diagram shows a rocket of mass m accelerating upwards with an acceleration a. The diagram represents the forces acting on the rocket. Now we can see that the rocket is moving in the upward direction. So যদি আমাদের একটা ফর্মুলা বানাইতে হয় ফোর্সের জন্য, it will be or upward forces
minus or downward forces equals to ma. So our upward forces is tension, minus or downward forces is mg and d. This should be equal to ma. আমরা এখান থেকে যদি ম্যাথকে সাবজেক্ট করে ফেলি, দ্যাট ইজ মাইনাস এমজিটাকে এই পাশে নিয়ে আসি, দিস বিকামস প্লাস এমজি। এম কে সাবজেক্ট নিয়ে নিলে এটা এ প্লাস জি হয়ে গেল, অ্যান্ড ইফ ইউ সাবজেক্ট ডি, ডিটাকে এই পাশে আনবো, এই জিনিসটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো। সো দিস বিকামস ড্র্যাগ ফোর্স ইকুয়ালস টু টেনশন মাইনাস এম এ প্লাস জি। সো this matches with D, so D will be the correct answer. Number 13, it's saying that a person is pushing a trolley at a constant velocity. Constant velocity mane force is balanced ase. The floor exerts a force P on the person exerts a force Q on the trolley. So এই যে মানুষটা কি করতেছে বা ফ্লোরটা কি করতেছে, ফ্লোরটা সামনের দিকে একটা ফোর্স দিচ্ছে, এন্ড মানুষটা হচ্ছে গিয়ে এক্সার্টস আ ফোর্স কিউ অন দ্য ট্রলি। দ্য ট্রলি এক্সার্টস আ ফোর্স আর অন দ্য পারসন। সো ট্রলিটা অবভিয়াসলি সামনের দিকে যেহেতু ট্রলিটাকে ধাক্কা দিচ্ছি, ট্রলিটা মানুষটাকে পিছের দিকে একটা ধাক্কা দিবে, এটাকে ফোর্স আর বলতেছে, এন্ড দ্য টোটাল ড্র্যাগ ফোর্স অন দ্য ট্রলি ইজ এস। ড্র্যাগ ফোর্স অবভিয়াসলি মোশনের উল্টা দিকে কাজ করবে। সো ট্রলিকে মানুষটা সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছিল, দেয়ারফোর একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স পাচ্ছে ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন। মানুষটা ট্রলিটাকে একটা সামনে, মানুষটা হচ্ছে গিয়ে ফ্লোরটাকে একটা পিছের দিকে ধাক্কা দিচ্ছিল, দেয়ারফোর দ্য গ্রাউন্ড pushes the man in the forward direction and the drag is acting in the backward direction. আমাকে এখানে বলছে which pair of forces is the Newton's third law pair. So Newton's third law pair হওয়ার জন্য obviously forces opposite হইতে হবে, সেম টাইপ হইতে হবে, রাইট? এখানে সেম টাইপ কারা কারা আছে? আমরা কি কিউ আর আর কে কি সেম টাইপ বলতে পারি? বলতে কিন্তু পারি, বিকজ দেখেন আমি যেই ফোর্সটা দিয়ে ধাক্কা দিব ট্রলিকে, ট্রলিটাও কি আমাকে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ফোর্স দিয়ে ধাক্কা দিবে, রাইট? আমরা যদি একটু খেয়াল করি নিউটনের যে 6টা কন্ডিশন আছে থার্ড ল পেয়ার হওয়ার জন্য, 6টাই কিন্তু এখানে ফুলফিল হচ্ছে। নাম্বার 1, সেম টাইপ হইতে হবে, দুইটি কি কন্ট্যাক্ট ফোর্স। নাম্বার 2, ম্যাগনিটিউড সেম হইতে হবে। নাম্বার 3, ডিরেকশন অপোজিট ডিরেকশনে হইতে হবে। নাম্বার 4, ডিফারেন্ট অবজেক্টসের উপর কাজ করতে হবে। একটা ফোর্স ট্রলির উপর কাজ করতেছে আর একটা মানুষের উপর কাজ করতেছে। লাইন অফ অ্যাকশনটা দেখতেছি সেম লাইনে কাজ করতেছে, আর টাইমটাও এক্স্যাক্টলি দুজনের সেম অ্যামাউন্টই থাকবে, রাইট? তো 6টা কন্ডিশন ফুলফিল হওয়ার কারণে কিউ অ্যান্ড আর মাই নিউটনস থার্ড ল পেয়ার। দেন নাম্বার 14 যদি আসি, নাম্বার 14 বলছে টু ফোর্সেস মেক আ নিউটনস থার্ড ল পেয়ার, which of the following statement is true for these forces? So true হবে হচ্ছে যে basically they are the same type of force and they act on different bodies. So once again Newton's third law pair এর conditions গুলো জানলে this is very easy. So number 15 আমাদের বলতেছে two forces form a Newton's third law pair, which of the following statement is not true? So আমরা জানি থার্ড ল পেয়ার হওয়ার জন্য ওরা ডিফারেন্ট অবজেক্টে কাজ করতে হবে, they are saying এখানে সেম অবজেক্টে কাজ করতেছে, so this is not true. So we're done with the MCQ part. Now let's look into the broad questions part. Question number 16 বলতেছে a rope is used to pull a box at a fixed distance s along a horizontal surface. The rope is at an angle of theta to the horizontal and at a constant force F is applied to the rope as shown. So একটা force F কাজ করতেছে at an angle of থিটা, আর আমরা জানি অ্যাঙ্গেলে কাজ করলে আমাদেরকে ব্রেকডাউন করে নিতে হবে ইনটু cos থিটা sin থিটা। সো যার সাথে অ্যাঙ্গেল আছে সেখানে f cos থিটা বসে, যার সাথে অ্যাঙ্গেল নেই এখানে f sin থিটা বসবে। ডিরেকশন অফ মোশনটা এই ডিরেকশন দেওয়া আছে, আমাদেরকে বলছে এক্সপ্লেইন হাউ দ্য ওয়ার্ক ডান অন দ্য বক্স বাই f ভ্যারিজ অ্যাজ থিটা ভ্যারিজ। সো থিটাটা চেঞ্জ হইলে ওয়ার্ক ডান কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা আজ করতে বলছে। নাম্বার 1, ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা হচ্ছে ফোর্স ইনটু ডিস্টেন্স। আমাদের যেহেতু ডিরেকশন অফ মোশনটা এইদিকে, আমাদের ডিস্টেন্সটা এটা নিলে ফোর্সটাও এই ডিরেকশনেই নিতে হবে। সো দ্য ফোর্স উইল বি এফ কস থিটা আর ডিস্টেন্স উইল বি এস। নাও থিটা ভ্যারি হইলে কি হচ্ছে দেখেন, এখানে আমাদের এটা কি একটা কস থিটার রিলেশনশিপ না? আমরা কস থিটার গ্রাফ যদি দেখি, কস থিটার গ্রাফ 0 থেকে 90 ডিগ্রিতে এভাবে ভ্যারি করে। অ্যাজ দ্য অ্যাঙ্গেল ইনক্রিজেস আমার ভ্যালু অফ কস থিটা স্টার্টস টু ডিক্রিজ, রাইট? সো আমরা বলবো যে as theta increases cos theta start to decrease, and cos theta এর ভ্যালু যদি কমে যায় obviously আমার work done will start to decrease, so work done also decreases. So I hope that makes sense. Question number 17, it says that a student used the apparatus shown to investigate the forces acting on a uniform solid sphere placed in water.
Draw a free body diagram for the sphere when it is suspended in water as shown. So যখন নাকি ও ওয়াটারের মধ্যে সাসপেন্ডেড আছে সবার আগে ডাউনওয়ার্ড ওর ওয়েট কাজ করবে। নাও সিন্স ইটস ইন আ লিকুইড, একটা ফ্লুইডের মধ্যে, ফ্লুইড মানে হচ্ছে লিকুইড বা গ্যাসেসকে আমরা ফ্লুইডস বলি। সো একটা ফ্লুইডের মধ্যে যদি একটা অবজেক্ট সাবমার্জ থাকে তাহলে অলওয়েজ একটা আপওয়ার্ড ফোর্স আপথ্রাস্ট কাজ করবে। সো নিচে আমার ওয়েট কাজ করতেছে, উপরে আমার আপথ্রাস্ট কাজ করতেছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু একটা স্ট্রিং দিয়ে ঝুলানো আছে, স্ট্রিংয়ের মধ্যে একটা টেনশনও থাকতে হবে। সো আমার আপওয়ার্ড ফোর্সেস থাকবে আপথ্রাস্ট অ্যান্ড টেনশন, অ্যান্ড আমার ডাউনওয়ার্ড ফোর্স থাকবে ওয়েট। সো আমরা যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা দেখি, ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের নিচে ওয়েট দিব, উপরে আপথ্রাস্ট অ্যান্ড টেনশন দিব। নাও ইট ইজ স্টেশনারি, রাইট? স্টেশনারি মানে ও ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, আর ইকুইলিব্রিয়ামে থাকা মানে ওর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স আর আপওয়ার্ড ফোর্স ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট। সো এটার জন্য ডাউনওয়ার্ডের অ্যারোটা যতটুকু লেন্থের দিতেছি, আপওয়ার্ডের অ্যারোটা আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি সেম লেন্থের দিব। দিস ইজ টু এনশিওর যাতে দুজনের ম্যাগনিটিউডটা যে সেম আছে এটা আমরা যেন বুঝাইতে পারি। সো ইফ দ্যাট মেক সেন্স, পার্ট বিতে আমাদেরকে বলছে as the sphere was lowered into the water, the reading on the balance increased from 315 grams to 465 grams. So we can clearly see initially এটা 315 grams ছিল যখন নাকি বলটা ওয়াটারের মধ্যে সাবমার্জড হয়নি, বাট আফটার ইট হ্যাজ বিন সাবমার্জড ইনটু দ্য ওয়াটার আমরা দেখতেছি এটা 465 গ্রামস শো করতেছে ম্যাস ব্যালেন্সটা। সো একটা ইনক্রিজ ইন ম্যাস আসতেছে আমাদের। Obviously increase in mass টা আসতেছে because of the sphere putting a downward force on the water. Now ওরা আমাকে ask করছে explain the increase in the reading on the balance. Your answer should include a reference to Newton's third law. আমরা কোনো সময় নিউটনস থার্ড ল স্টেট করব না, আমরা এই সিনারিওর সাথে নিউটনস থার্ড লটাকে কানেক্ট করব। সো কানেক্ট করতে পারি ফার্স্ট অফ অল, যদি অবভিয়াসলি এখানে ম্যাস যেহেতু বাড়ছে, ম্যাস বাড়ার জন্য কি ওর অবশ্যই একটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স দিতে হবে। ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা কে দিচ্ছে? ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা হচ্ছে ওয়াটার প্রোভাইড করতেছে টু দ্য ম্যাস ব্যালেন্স, রাইট? সো সবার আগে আমরা যেটা বলবো যে অ্যাজ দ্য স্পিয়ার ইজ সাবমার্জড ইনটু দ্য ওয়াটার, স্পিয়ার ওয়াটারের মধ্যে সাবমার্জড হইলে ওয়াটার উইল এক্সার্ট অ্যান আপওয়ার্ড ফোর্স অন দ্য স্পিয়ার, রাইট? সো এই যে ওয়াটার এক্সার্টস অ্যান আপওয়ার্ড ফোর্স, যেটাকে আমরা আপথ্রাস্ট বলি, অন দ্য বল। সো বল যদি আপওয়ার্ড ফোর্স ফিল করে, বলটা কি করবে? ওয়াটারকে একটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স দিবে অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। সো আমরা এই যে এখানে নিউটনস থার্ড লটাকে কানেক্ট করতেছি, আমরা নিউটনস থার্ড ল স্টেট করতেছি না। সো অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল, দ্য বল এক্সার্টস অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ফোর্স অন দ্য ওয়াটার। এখন ওয়াটার কই পাচ্ছে? ডাউনওয়ার্ড একটা ফোর্স পাচ্ছে না, এই ডাউনওয়ার্ড এক্সট্রা ফোর্সটা কি করবে? ও ম্যাস ব্যালেন্সকে দিবে, আর এটার জন্য রিডিংটা বেড়ে যাবে ম্যাস ব্যালেন্সের। সো দ্য এক্সট্রা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স অন ওয়াটার increases the reading on the mass balance. So I hope that makes sense. Then নাম্বার 2 তে বলতেছে ডিটারমাইন দ্য ম্যাস অফ দ্য স্পিয়ার। সো আমাদের এখানে ডেনসিটি অফ ওয়াটার দেওয়া আছে, ডেনসিটি অফ স্পিয়ার দেওয়া আছে। হোয়াট উইল ডু ইজ ইনিশিয়ালি আমরা হচ্ছে কতটুকু ম্যাস অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার আছে সেটা বের করবো। ডিসপ্লেসড ওয়াটারের ম্যাস মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে এটা যে আমরা সাবমার্জ করলাম পানিতে, এটা সাবমার্জ করার কারণে কি একটা এক্সট্রা ম্যাস আসছে, সেটাকেই ডিসপ্লেসড ওয়াটারের ম্যাস বলে। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ম্যাস অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার বের করবো, এটার জন্য ওই 465 গ্রামস থেকে আমরা 315 গ্রামসটা মাইনাস করে দিচ্ছি। সো 150 গ্রামস হচ্ছে অ্যাডিশনাল ম্যাসটা আসতেছে, অ্যান্ড এটা অবশ্যই হতেছে গিয়ে আমাদের স্পিয়ারের জন্য আসছে, রাইট? বাট আমরা এখানে অবভিয়াসলি ওয়াটারের ডিসপ্লেস ম্যাসটা নিচ্ছি, কোনো সময় এখানে স্পিয়ারের ম্যাস নিতে পারবো না, বিকজ দিস ইজ নট দ্য ম্যাস অফ দ্য স্পিয়ার, দিস ইজ দ্য ম্যাস দ্যাট দ্য ওয়াটার হ্যাজ এক্সার্টেড অন দ্য ম্যাস ব্যালেন্স। এটা ডিসপ্লেসড ওয়াটারের ম্যাস। যেহেতু আমরা ওয়াটারের ম্যাস নিছি, আমরা ফর্মুলা জানি ডেনসিটি ইজ ইকুয়ালস টু ম্যাস বাই ভলিউম। সো আমরা ম্যাস যদি ডিসপ্লেসড ওয়াটারের নিই, আমাদের ডেনসিটি অবভিয়াসলি ওয়াটারেরই নিতে হবে, স্পিয়ারের নিয়ে তো লাভ নেই। যদি ম্যাস যদি ওয়াটারে থাকে, ডেনসিটি অবভিয়াসলি ওয়াটারেরই হইতে হবে, রাইট? সো আমরা সবার আগে ডেনসিটি ইকুয়ালস টু ম্যাস বাই ভলিউম করে ভলিউম বের করতেছি। এখন ইভেন দো আমি এখানে ভলিউম অফ স্পিয়ার লিখছি, আপনারা ধরে নেন এটা ভলিউম অফ দ্য ওয়াটার আসতেছে। দ্য কনসেপ্ট ইজ আমরা ডেনসিটি অফ ওয়াটার ইউজ করতেছি, ম্যাস অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার ইউজ করতেছি, অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য ভলিউম। সো ভলিউম যদি বের করি, ভলিউমের জন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে ডেনসিটি বাই ম্যাস করতেছি। ডেনসিটি ইজ 1000 কেজি পার মিটার কিউব, আর দ্য ম্যাস ওয়াজ 150 গ্রামস, যেটাকে আমরা কেজিতে কনভার্ট করলে ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3 আসে। সো এই যে আমাদের উপরে ম্যাস ডিভাইড বাই ডেনসিটি করলে উই গেট দ্য ভলিউম অফ দ্য
displaced water. Now এখানে আমি এটাকে ভলিউম অফ দ্য স্পিয়ার কেন লিখছি? ইটস বিকজ যতটুক ওয়াটার ডিসপ্লেসড হবে দ্যাট ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য স্পিয়ার। সো স্পিয়ারটা কতটুক জায়গা নিচ্ছে, যতটুকু ওয়াটার উপরে উঠে যাচ্ছে বা যতটুকু ওয়াটার ডিসপ্লেস হচ্ছে, দ্যাটস বিকজ অফ দ্য অ্যাডেড ভলিউম অফ দ্য স্পিয়ার, রাইট? সো স্পিয়ারের ভলিউমটাই হচ্ছে ভলিউম অফ দ্য ডিসপ্লেসড ওয়াটার। সো হ্যাভ দ্যাট মেক সেন্স। সেখান থেকে আমরা ভলিউম অফ দ্য স্পিয়ার পেয়ে গেলাম। স্পিয়ারের যদি ভলিউম জানি, ডেন্সিটি অফ স্পিয়ার দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে আমরা ওর ম্যাসও বের করতে পারবো। সো ওয়ান্স এগেন ডেন্সিটি ইকুয়ালস টু ম্যাস বাই ভলিউম যদি আমরা ইউজ করি, ম্যাস অফ স্পিয়ারের জন্য ডেন্সিটি অফ স্পিয়ার ইন্টু ভলিউম অফ স্পিয়ার করলে উই উইল গেট দ্য ম্যাস অফ দ্য স্পিয়ার। So if we're done with this, then পরের পার্টে চলে আসি। পরের পার্টে বলতেছে the water was replaced with the same mass of oil and the experiment repeated. The density of the oil is less than the density of water. Explain what happens to the final reading on the balance. Now even though আমরা fluids করি নাই, but I hope you guys already know the formula for upthrust. Upthrustের formula হচ্ছে গিয়ে rho Vg, where rho is the density, V is the volume and G is the gravitational field strength. Now the thing is, যদি ডেন্সিটিটা কমে যায়, কেন ডেন্সিটি কমে যাবে? ওরা বলছে দ্য ডেন্সিটি অফ অয়েল ইজ লেস দেন দ্য ডেন্সিটি অফ ওয়াটার। আমরা আগে ওয়াটার ইউজ করতেছিলাম, এখন অয়েল ইউজ করতেছি। অয়েলের ডেন্সিটি যদি কমে যায় তাহলে আপথ্রাস্টের ভ্যালুটাও উইল স্টার্ট টু ডিক্রিজ। নাও আপথ্রাস্ট যদি কম থাকে, আপথ্রাস্ট ওয়াজ দ্য আপওয়ার্ড ফোর্স, রাইট? তাহলে আমাদের ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটাও কি একটু কমে যাবে না? and the downward force was weight. যেহেতু ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা কমে যাচ্ছে, therefore mass balance এর রিডিংটা আমরা কি দেখব? কমে যাচ্ছে। সো ইটস লাইক আমাদের যেহেতু আপথ্রাস্টটা কমে গেছে, আপথ্রাস্ট ওয়াজ দ্য আপওয়ার্ড ফোর্স, আমরা জানি আপওয়ার্ড ফোর্স আর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ব্যালেন্স হওয়া লাগতো। উপরের ফোর্সটা যদি কম এক্সার্টেড হয় তাহলে ওই নিউটনস থার্ড ল দিয়ে যে আমরা ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা বলছিলাম, ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটাও কি হবে? ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটাও কম এক্সার্টেড হবে, আর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কম এক্সার্টেড হলে ম্যাসটা অবভিয়াসলি কম আসবে। সেখানে হচ্ছে দ্য ডাউনওয়ার্ড ফোর্স বাই দ্য ওয়াল, না এটা বাই দ্য বল হবে। So let's just correct it. By the ball will be smaller, so balance reading will decrease. So we're done with question number 17. Number 18 এ বলতেছে the photograph shows a person riding a unicycle. The unicycle moves at a constant speed on a horizontal surface. Now constant speed এ move করা মানে ওর acceleration 0 or resultant force 0. That means ওর সব forces balanced আছে। The vertical forces R and W act on as shown. একটা শোন, সো নিচে ওয়েট কাজ করতেছে এন্ড উপরে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা কাজ করতেছে। দ্য থিং ইজ, ওরা আমাকে আস্ক করছে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ইচ ফোর্স ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য লেন্থ অফ দ্য অ্যারো অন দ্য ফটোগ্রাফ as we assess whether forces R and W are a Newton's third law pair of forces. Now the thing is, they are not Newton's third law pair of forces because আমরা যখন MCQ করতেছিলাম we said যে দুইটা ফোর্সের সেম টাইপ হইতে হবে। নাও এটা একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ওয়েটটা, আর রিঅ্যাকশন ফোর্সটা একটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স। যেহেতু দুজন সেম টাইপের না, দে ক্যান নট বি আ নিউটনস থার্ড ল পেয়ার। সো এখানে 3 মার্কের জন্য আমরা লিখতেছি যে ওয়েট ইজ দ্য W ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য রাইটার হুইচ ইজ আ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যান্ড R ইজ দ্য নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড হুইচ ইজ আ কন্ট্যাক্ট ফোর্স। এখন আপনাদের মনে হতে পারে আপনারা এটা লিখছেন, আপনাদের 2 মার্ক দিয়ে দিবে, বাট নো, দিস গিভস ইউ 1 মার্ক অনলি। ওকে, সো টাইপ অফ ফোর্সেস কোনটা কি সেটা বলার জন্য আমরা 1 মার্ক পাচ্ছি। এখন দেন নেক্সট কি বলবো, যে যেহেতু ওরা দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ, সেটা তো হওয়া যাবে না, নিউটনস থার্ড ল পেয়ার কন্ডিশন বলে সেম টাইপ হইতে হবে। সো দ্যাট উইল বি মাই সেকেন্ড পয়েন্ট। সো সেকেন্ড টাইমে বলতেছি দ্য টু ফোর্সেস আর নট অফ দ্য সেম টাইপ। সো সেম টাইপ না হইলে কি হবে? দে উইল নট বি নিউটনস থার্ড ল পেয়ার। সো দে আর নট নিউটনস থার্ড ল পেয়ার। সো আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স। Then part B তে চলে আসি, বলছে explain the motion of the unicycle. Your answer should make reference to all the forces acting on the unicycle. সবার আগে যেহেতু resultant forceটা 0, so আমরা বলছি resultant force in the vertical direction is 0, so unicycle remains at the same height. So আমরা জানি আমাদের downward force আর upward force equal হওয়ার কারণে ও কি আছে? vertically রেস্টে আছে। সো নিচেও নামবে না, উপরে উঠবে না, vertically একটা stable position maintain করবে। Now acceleration 0 means two things, object either rest আছে বা constant velocity তে আছে। So vertically it is at rest, but horizontally it will move at a constant velocity. So সামনে obviously একটা driving force দিচ্ছি, পিছে একটা friction কাজ করতেছে, দুইটা force equal and opposite হওয়ার কারণে the object will move with a constant velocity. So আমরা এখানে বলতেছি
The unicycle moves at a constant velocity horizontally as resultant horizontal forces are also zero. So এই যে resultant force zero হইলে দুইটা জিনিস হতে পারে, অবজেক্ট রেস্টে থাকতে পারে যেটা আমাদের ভার্টিক্যালি হচ্ছে, অথবা অবজেক্ট একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করতেছে যেটা নাকি হরিজন্টালি হচ্ছে। So that's it for question number 18. Now let's look into question number 19. Question number 19 says, a large spacecraft is made up of several stages. Each stage consists of a rocket motor and a fuel tank. Once a stage has used all its fuel, the rocket motor in the stage shuts down. The stage then disconnects from the spacecraft and falls back to Earth. As the rocket is rising due to the upward forces of the first stage, an astronaut feels himself pushed further and further back, compressing the back of his seat. When the first stage shuts down, the astronaut is suddenly projected forwards by the seat. The astronaut is held in place by a safety strap. So what's happening is, initially স্পেসক্রাফটটা উপরে উঠতেছিল, সো অ্যাস্ট্রোনটটা যদি বেসিক্যালি স্পেসক্রাফটটা উপরে উঠলে অ্যাস্ট্রোনটটা একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স ফিল করে। ওয়াই ইজ ইট? ইটস লাইক গাড়ি যখন আমরা চালাই, গাড়িতে যখন আমরা একটা অ্যাক্সিলারেটর প্রেস করি, হোয়াট হ্যাপেন্স টু আস, আমরা কিন্তু পিছের দিকে একটা ফোর্স ফিল করি, রাইট? অ্যান্ড পিছের দিকে ফোর্স করে আমরা কি করতেছি, আমরা আমাদের এই সিটটাকে ফার্দার কম্প্রেস করতে থাকি। মানে প্রথমে কম্প্রেস করলাম, যদি অ্যাক্সিলারেটরটা আরো জোরে প্রেস করি তাহলে কি করবো, আমরা আরো বেশি কম্প্রেসড হয়ে যাবো উইথ দ্য সিট, রাইট? সো এখানে আমাকে এই পুরো জিনিসটা এক্সপ্লেইন করতে বলছে মোশনটা, আমরা ওয়ান বাই ওয়ান যাব। So বলছে explain the effect experienced by the astronaut. You may assume that the force provided by the first stage rocket motor is constant until the moment it is shut down. So when the spacecraft is accelerating, the astronaut also accelerates at the same rate. So আমরা প্রথম ফার্স্ট পয়েন্টে কি বলতেছি যে ভাই স্পেসক্রাফটটার ভিতরেই তো মানুষটা আছে, সো স্পেসক্রাফটটা যেই রেটে অ্যাক্সেলারেট করতেছে, দ্য পারসন উইল অলসো অ্যাক্সেলারেট অ্যাট দ্য সেম রেট। Second point বলতেছে, the seat is applying a forward force to the astronaut, so by Newton's third law, the astronaut is applying a backward force which compresses the seat. So the spacecraft অথবা স্পেসক্রাফটের ভিতরে যেহেতু আমাদের সিটটা আছে, সিটটা কি করতেছে, অ্যাস্ট্রোনটটাকে উপরের দিকে পুশ করতেছে। সো যদি সিটটা অ্যাস্ট্রোনটকে উপরের দিকে পুশ করে, অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল, অ্যাস্ট্রোনট কি করবে, অ্যাস্ট্রোনট সিটকে ব্যাকওয়ার্ড দিকে একটা ফোর্স দিবে, রাইট? সো ওইটাই আমরা হচ্ছে কি আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টে বলতেছি। এন্ড ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি আমরা আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টে নিউটনস থার্ড লটা অ্যাপ্লাই করেছি, আমরা নিউটনস থার্ড ল স্টেট করি নাই যে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। এটা বলার জন্য জীবনেও মার্ক স্কিমে মার্ক দেবে না। ওকে, সো অলওয়েজ আমাদের কনটেক্সটের সাথে রিলেট করতে হবে, যে আচ্ছা সিট এটা করতেছে তাহলে অ্যাস্ট্রোনট এটা করবে, এরকম কিছু একটা। নাও স্পেসক্রাফটটা যত উপরে উঠবে ওর ফুয়েল তো শেষ হতে থাকবে, রাইট? ফুয়েল শেষ হইলে ওর ম্যাস আস্তে আস্তে কমতে থাকবে না? সো অ্যাজ ফুয়েল ইজ ইউজড আপ, ম্যাস অফ স্পেসক্রাফট ডিক্রিজেস। আমাদেরকে বলে দিছিল যে আমাদের ফোর্সটাকে আমরা কি ধরতেছি, ফোর্সটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরতেছি। সো এফ ইজ ইকুয়ালস টু এম এ তে যদি আমাদের ফোর্স কনস্ট্যান্ট থাকে, আমাদের ম্যাস ডিক্রিজ করলে আওয়ার অ্যাক্সেলারেশন মাস্ট ইনক্রিজ। সো ফুয়েল ইউজড আপ হয়ে ম্যাস ডিক্রিজ করতেছে, ভালো কথা, দিস কজেস দ্য অ্যাক্সেলারেশন টু ইনক্রিজ। নাও অ্যাক্সেলারেশন ইনক্রিজ করলে ফোর্সটা কি আরো বেসিক্যালি বেশি দিচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটটা সিটকে, সো দ্য ফোর্স বিটুইন দ্য অ্যাস্ট্রোনট অ্যান্ড দ্য সিট ইনক্রিজেস, অ্যান্ড এই ফোর্সটা বেড়ে গেলে দিস ফার্দার কম্প্রেসেস দ্য সিট। অ্যান্ড দেন ফাইনালি যখন নাকি আমার ফোর্সেস দেওয়া শেষ হয়ে যাবে, কি হবে, দ্য সিট ডিকম্প্রেসেস when the forces from the rocket motor become zero. So rocket motoরের সামনের দিকের ফোর্সটা জিরো হয়ে গেলে সাথে সাথে কি হবে, there will no longer be a backward force provided by the astronaut to the seat. So আস্তে আস্তে সামনে যেতে থাকবে, and সিটটাও আস্তে আস্তে ডিকম্প্রেস হয়ে আগের পজিশনে চলে আসা স্টার্ট করবে। So I hope that makes sense, and this was an asterisk mark question, I think. Yeah, this was an asterisk mark question. So এখানে কিন্তু grammatical error করা যাবে না, and খুব সুন্দরভাবে structured way তে লিখতে হবে। We cannot use points. আমি তো এখানে even though like আমি তো মার্ক স্কিম বোঝানোর জন্য points দিয়ে করছি, you will never put them in points. You will write it in a single paragraph. Question number 20 বলতেছে, a dragster is a racing car designed for a very short race along a completely straight track, so must be able to accelerate at a very high rate. The dragster and driver shown below have a combined weight of 1.23 into 10 to the power 4 newtons. The center of gravity is 1.80 in front of the rear axle. The front axle of the dragster is 6 meters from the rear axle. Calculate the reaction forces R1 and R2 shown on the diagram when the dragster is stationary and not accelerating.
সেখানে বলছে ড্র্যাগস্টার মানে এই কারটা স্টেশনারি আছে, আমরা দুইটা অ্যাক্সেল দেখতেছি বা দুইটা কারের টায়ার দেখতেছি, এগুলোকে আমরা আমাদের পিভট চিন্তা করতে পারি। একটা ফ্রন্ট অ্যাক্সেল আমাদের প্রথম পিভটটা, রিয়ার অ্যাক্সেলটা আমাদের সেকেন্ড পিভটটা। রিয়ার অ্যাক্সেল থেকে 1.80 মিটার দূরে আমাদের ওয়েটটা অ্যাক্ট করতেছে। তো আমরা একটা কাজ করি, আমাদেরকে বলছে R1 এন্ড R2 বের করতে। দিস ইউজেস মোমেন্ট। সো মোমেন্ট সলভ করার জন্য অলওয়েজ সবার আগে আপওয়ার্ড ফোর্সেস ইকুয়ালস টু ডাউনওয়ার্ড ফোর্সেস এর একটা ইকুয়েশন বানাবো, যেহেতু দ্য অবজেক্ট ইজ স্টেশনারি। সো এই যে আমরা আপওয়ার্ড ফোর্সেস ইকুয়ালস টু ডাউনওয়ার্ড ফোর্স করলাম, R1 প্লাস R2 ইকুয়ালস টু W। উইল কিপ ইট অ্যাজ ইট ইজ বিকজ আমরা অন্য কিছু জানি না। ঠিক আছে, আমরা হয়তো জাস্ট খালি ওয়েটের ভ্যালু জানি, R1 R2 জানি না। সো ফার্স্টে আমরা জাস্ট খালি এতটুকু পার্ট লিখলাম যে আপওয়ার্ড ফোর্স ইকুয়ালস টু ডাউনওয়ার্ড ফোর্স এন্ড দেন আপওয়ার্ড ফোর্সেস রিঅ্যাকশন 1 আর রিঅ্যাকশন 2 উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ডাউনওয়ার্ড ফোর্স হুইচ ইজ দ্য ওয়েট। দেন আমরা এবার যে কোনো একটা পয়েন্টকে পিভট ধরবো, ইদার আমাদের রিয়ার অ্যাক্সেলকে পিভট ধরতে হবে বা ফ্রন্ট অ্যাক্সেলকে পিভট ধরতে হবে। লেটস সে আমরা ফ্রন্ট অ্যাক্সেলকে পিভট ধরলাম। ইন দ্যাট কেস ওয়েটটা একটা ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট প্রোভাইড করবে আর রিঅ্যাকশন 2টা একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট প্রোভাইড করবে। নাও দ্য ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট উইল বি ওয়েট into the distance from the pivot which is 4.20. ওয়েটটা বলে দিছিল হচ্ছে গিয়ে 1.23 into 10 to the power 4 into distance from the pivot হচ্ছে 4.20। বাই দ্য ওয়ে যে এখানে হচ্ছে ওয়েটটা বলা ছিল। এন্ড দেন রিঅ্যাকশন 2টার যে ডিসটেন্সটা নিব পিভট থেকে, যেহেতু ফ্রন্ট অ্যাক্সেল কি পিভট ধরছি, পুরা ডিসটেন্সটা কনসিডার করা লাগবে। পুরা ডিসটেন্সটা ইজ 6 মিটার্স। সো 6 into R2 will be my anti-clockwise movement. এখান থেকে R2 কে সাবজেক্ট করলে we get the value of R2. Now if you put this R2 over here, we will get our R1. এখন এখানে বলতে পারেন যে আমাদের কি এই 10 to the power 3 এই ফর্মে লেখাটা দরকার। সি আমাদের ওয়েটটা যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে ছিল, আমরা আমাদের রিঅ্যাকশন 1 আর রিঅ্যাকশন 2টা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেই রাখবো, যেহেতু কোনো কিছু স্পেসিফাই করে বলে নাই। Then part B তে বলতেছে when the dragster starts there is a driving force that gives the dragster an initial forward acceleration of 5.50 g. Calculate the initial driving force on the dragster. Now first of all আমরা জানি F is equals to m আমরা ইউজ করব। They have already given us the acceleration as 5.50 g but massটা দেয় নাই, but weight তো জানি, রাইট? So W equals to mg যদি ইউজ করি আমরা এখান থেকে mass বের করতে পারবো। ওয়েটটা বলে দিছিল 1.23 into 10 to the power 4 divided by g করলে we get the mass. So mass into acceleration করলে we get the initial driving force of the dragster. Now part C তে বলতেছে the power from the car's engine is constant. Explain how the force from the engine varies as the car accelerates. সো পাওয়ারের একটা ফর্মুলা শিখলাম যে যদি একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মেইনটেইন হয়, পাওয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি। নাও যেহেতু অবজেক্টটা অ্যাক্সেলারেট করতেছে, উই নো অ্যাক্সেলারেট করলে ভেলোসিটি বাড়ে, আর ভেলোসিটি বাড়লে অবশ্যই আমাদের ফোর্সটার কমা লাগবে টু কিপ দ্য পাওয়ার কনস্ট্যান্ট। সো কোয়েশ্চেনে বলে দিছে পাওয়ারটা কনস্ট্যান্ট থাকা লাগবে। সো টু কিপ দ্য পাওয়ার কনস্ট্যান্ট যদি আমাদের ভেলোসিটি বাড়ে, আমাদের ফোর্স must decrease. So we are done with question number 20. Now let's look into the last question for this part, that is question number 21. 21 এ বলতেছে a sledge accelerates due to gravity from rest, that means or initial speed 0, down a frictionless rope, or কোনো friction থাকবে না. This is a smooth surface. Air resistance can be ignored. The slope is at an angle of 6.9 degrees to the horizontal as shown. So we know যে স্লেজটার যদি আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন একটা লাইন টানি, নিচের ওয়েট কাজ করবে mg. If this is 6.9, this will also be 6.9 degrees and therefore আমরা এদিকে mg cos 6.9 পাবো, আর হরিজন্টালি আমরা এখানে mg sin 6.9 পাবো। আমাদেরকে বলছে কমপ্লিট দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ফর দ্য স্লেজ। তো স্লেজের জন্য ফার্স্ট অফ অল ডাউনওয়ার্ড দিকে ওর ওয়েট কাজ করবে, আর নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স কিন্তু অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে সারফেসের পারপেন্ডিকুলার কাজ করে। সো আমাদের নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা এদিকে কাজ করবে, সারফেসের সাথে 90 ডিগ্রি থাকতে হবে অলওয়েজ নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা। সো উই ক্যান সি যে ডাউনওয়ার্ড আমাদের ওয়েট দিচ্ছি, আমরা এই পাশ দিয়ে আমাদের রিঅ্যাকশন দিচ্ছি, দ্যাটস দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। দেন পার্ট B1 এ বলতেছে the slope has a total length of 60 meters, show the initial acceleration of the sledge along the slope is about 1. আচ্ছা, এখন how do we get the initial acceleration? Initially this is the only force that is acting, so this will cause the acceleration, but this is the resultant force. So আমরা F is equals to ma use করব,
mg sin 6.9 is equals to ma করলে mass কেটে যাবে and we will get the initial acceleration as 1.17 meters per second square. Then part 2 তে বলতেছে determine the speed of the sledge at the end of the slope. So end of the slope মানে এই পয়েন্টের ভেলোসিটিটা চাচ্ছে। এখন দেখেন ইনিশিয়ালি ওর ভেলোসিটি ওয়াজ 0, এই পয়েন্টের ভেলোসিটিটা আমরা জানতে চাই। We must know its acceleration, we must know its distance travel. So অ্যাক্সেলারেশনটা আমরা এখান থেকে বের করছি 1.17. The distance has to be this length, right? How do we get this length? তারা বলে দিছে the total length of the slope is 60 meters, so we know the distance travel will be 60. So আমরা u জানি 0, acceleration জানি 1.17, s জানি 60, we can calculate v. So v square equals to u square plus twice s করলে we'll get the value of v as 11.8 meters per second. So if that makes sense, let's look into the final part, that is determine the time taken for the sledge to travel to the end of the slope. Time বের করতে হবে, right? We know the value of u as 0, we know acceleration is 1.17, we know distance traveled is 60, and we have also found the velocity to be 11.8 in the previous part. আমাদের টাইম বের করতে হবে, সুবেটের যে কোনো একটা ইকুয়েশন ইউজ করলে হবে। আমরা v is equals to u plus 80 ইউজ করে এখান থেকে টাইম বের করতেছি 10.1 seconds. So if you're done with this, that will be all for the part 1. Stay tuned for part 2, and this was part of the worksheet of forces. A worksheet is part of the series Acing Physics Unit 1 in 30 days, so make sure you look into that as well. So that will be all for today. Like, share and subscribe. Do comment if you have any issues, and see you in the next class.